안녕하세요. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 하루를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 78, Rather than wealth and desire, 재물과 욕망보다는 이라는 제목으로 말씀을 나눴고요. 오늘은 Unit 79, Hate evil, 악을 혐오하세요 라는 제목으로 잠언 8장 12절에서 13절 말씀으로 함께 공부해 보도록 할게요. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작합시다. I, wisdom, have made prudence my dwelling. Find out knowledge and discretion. The fear of Yahweh is to hate evil. I hate pride, arrogance, the evil way, and the perverse mouth. I, wisdom, have made prudence my dwelling. 자, 지금 I 다음에 컴마가 동격의 컴마겠죠? 나 지혜자는 have made prudence my dwelling. 오형식을 만들었어요. 그래서 목적어를 목적격 보호하도록 만들었다. 일단은 have made까지 보면 현재 완료가 되겠죠. prudence라는 말은 신중, 조심이라는 뜻으로 많이 했었죠. 그러니까 나의 신중함을, 조심을 뭘로 만들었다? My dwelling. dwelling이라는 말이 나의 거주지라는 말이죠. 쉽게 말하면 나의 집이겠죠. 자, 약간 비유적인 표현인 것 같아요. 나의 이런 신중함을 나의 거주지로 만들었다는 얘기는 내가 그 안에 늘 살 만큼 가치 있고 중요하게 여긴다라는 말이 되겠죠. 그 다음 find out knowledge and discretion. find out은 발견하다, 생각해내다라는 말이죠. 뭔가를 조사해서 혹은 해답을 얻어내다라는 말도 있습니다. 이 문장은 find out을 문장의 제일 처음에 나온 동사로 봐서 명령문으로 할 게 아니죠. 우리 위에서 말했던 걸 이어야 되죠. I, wisdom 이라는 주어가 빠져 있겠죠. 그러니까 나는 지식과 discretion, 이것도 신중함이라는 뜻이 있습니다. 이것도 많이 했었죠. 신중함. 아까 prudence랑 비슷한 뜻이에요. 대신 이 discretion이라는 단어는 두 번째 뜻으로 재량권, 재량이라는 말도 있다는 거 역시 한번 했었죠. 그래서 나는 지식과 신중함을 find out, 발견해내고 얻어낸다라는 말이죠. 역시 그것을 가치 있게 생각하기 때문에 그것을 발견하고 얻어낸다라는 얘기가 되겠죠. The fear of Yahweh is to hate evil. 그리고 여호와를 fear, 두려워하는 것보다는 경외하는 것이었죠. 존경하는 마음과 함께 두려워하는 거예요. 자, 그것이 바로 뭐다? is to hate evil. 자, 오늘의 제목과 같죠? 악을 미워하는 것이다. 이게 지금 이형식 문장이기 때문에 주어와 주격 보호가 나온 거예요. 그러니까 주어는 주격 보호랑 equal, 같은 거죠. 즉, 여호와를 경외하는 것이 악을 미워하는 것이다. 이렇게 대등한 거로 보는 겁니다. I hate pride, arrogance, the evil way, and the perverse mouth. 나는 pride를 싫어하고요. 자, pride는 좋은 뜻도 있어요. 어떻게 보면은. 하지만 여기서는 조금 부정적인 뜻으로 자만심, 우월감 이렇게 쓰인 겁니다. 그리고 arrogance는 이게 오만이죠. 오만, 교만. 그리고 the evil way는 악한 길이죠. 사악한 길. 그리고 perverse도 했었죠. 지난 시간에 한 것 같은데 이거 삐뚤어진, 삐딱한이라는 말입니다. 그러니까 그런 삐뚤어진 말과 사악한 행동, 행위, 길, 그리고 오만, 자만심, 우월감 이런 것들을 나는 싫어한다라고 분명하고 정확하게 말씀을 해주신 겁니다. 지혜자가. 이해되시죠? 자, 그러면 연습을 하겠습니다. 짧은 단위로. I, wisdom, have made prudence my dwelling. Find out knowledge and discretion. The fear of Yahweh is to hate evil. I hate pride, arrogance, the evil way, and the perverse mouth.
좀 더 긴 단위로. I, wisdom, have made prudence my dwelling. Find out knowledge and discretion. The fear of Yahweh is to hate evil. I hate pride, arrogance, the evil way, and the perverse mouth. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. I, wisdom, have made prudence my dwelling. Find out knowledge and discretion. The fear of Yahweh is to hate evil. I hate pride, arrogance, the evil way, and the perverse mouth. 개역 한글 말씀으로 읽어볼게요. 나 지혜는 명철로 주소를 삼으며 지식과 근신을 찾아 얻나니 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라. 나는 교만과 거만과 악한 행실과 패역한 입을 미워하느니라. 영어와 비교해서 들어보세요. 나 지혜는 명철로 주소를 삼으며 I wisdom have made prudence my dwelling. 지식과 근신을 찾아 얻나니 find out knowledge and discretion. 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라. The fear of Yahweh is to hate evil. 나는 교만과 거만과 악한 행실과 패역한 입을 미워하느니라. I hate pride, arrogance, the evil way, and the perverse mouth. 다시 한번 들어보겠습니다. I, wisdom, have made prudence my dwelling. Find out knowledge and discretion. The fear of Yahweh is to hate evil. I hate pride, arrogance, the evil way, and the perverse mouth. 다음은 BB 버전. I, wisdom, have made wise behavior my near relation. I am seen to be the special friend of wise purposes. The fear of the Lord is seen in hating evil, pride, a high opinion of oneself, the evil way, and the false tongue, are unpleasing to me. I, wisdom, have made wise behavior my near relation. 역시 나 지혜자는 또 have made 그래서 현재 완료를 썼지만 이 made가 오형식을 만드는 그런 모습을 보여주고 있죠. 자, 뭐로 만들었어요? wise behavior, 현명한 행동을, 현명한 지혜로운 행위를 my near relation. 자, 나의 뭐로? 가까운 관계인 거죠. 자, 이게 바로 가까운 친척, 근친 이렇게 해석이 되는 표현이죠. 그래서 나의 현명한 행위를 가까운 친척으로 만들었다는 거죠. 나 지혜자는 그만큼 가까운 것으로 여겼다라는 거예요. I am seen to be the special friend of wise purposes. 자, 이번엔 표현이 좀 독특해요. 나는 보여졌대요. 수동태로. 자, 뭐로 보여졌냐면은 뭐가 되도록 to be the special friend. 특별한 친구가 되는 것으로 보여지는 거죠. 그런데 어떤 특별한 친구죠? of wise purposes. 현명한 목적들이죠. 우리의 삶이나 살아가면서 중요한 어떤 일에 목적과 목표가 있을 거 아니에요. 근데 그런 것들을 좀 지혜로운 목적과 목표로 가지는 그런 특별한 친구로 나는 보여진다라는 거죠. 즉, 나는 wise purposes를 너무 좋아한다라는 이야기가 되겠죠. The fear of the Lord is seen in hating evil. 자, 이번에도 주님을 경외하는 것. 이 바로 뭐라고 보여진다. 어디 안에서 보여진다 그랬네요. 자, 어디 안에서? In hating evil. 악을 미워하는 것 안에서 보여질 수 있는 거예요. 주님을 경외하고 두려워한다라는 것은 악을 맘대로 하고
가까이 하는 게 아니라 그것을 정말 미워하는 데에서 보여질 수 있다는 거예요. 자, 콜론 다음에 또 설명을 하죠. 그 악한 것이 무엇인지. pride, 아까 했었고요. 우월감. a high opinion. 자, 여러분 여기 high opinion이라는 말은요. 원래 이런 수거가 있죠. be in high opinion 하면은 평판이 높다. 무엇을 높게 평가하다 라는 말이 되는 거예요. 그런데 지금 우리는 of oneself, 그 누군가 스스로의 높은 평판이고 높이 평가하는 거니까 그러니까 다른 사람이 해주면 괜찮은데 내 스스로가 나를 높이 평가하는 거죠. 그러니까 굉장히 부정적인 표현이 될 수 있는 거죠. The evil way, 이것도 악한 길, 그리고 and the false tongue, 그리고 거짓된 혀, 악한 말. 이런 것들이 자, 지금 네 가지를 이야기했잖아요. 그래서 이제 복수 동사 are로 받았고요. 자, 이런 것들은 are unpleasing to me. 나에게 있어서 unpleasing, 불유쾌한, 싫은 그런 뜻이에요. 싫은이라는 뜻이에요. 그래서 나에게는 정말 싫은 것이다. 즉, 지혜자, 나 입장에서는 이런 네 가지의 모습들은 너무 역겨운 것이다. 이렇게 해석을 하면 되겠죠. 자, 그러면 또 연습을 하죠. 짧은 단위로. I, wisdom, have made wise behavior my near relation. I am seen to be the special friend of wise purposes. The fear of the Lord is seen in hating evil. Pride, a high opinion of oneself, the evil way, and the false tongue, are unpleasing to me. 좀 더 긴 단위로. I, wisdom, have made wise behavior my near relation. I am seen to be the special friend of wise purposes. The fear of the Lord is seen in hating evil, pride, a high opinion of oneself, the evil way, and the false tongue, are unpleasing to me. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. I, wisdom, have made wise behavior my near relation. I am seen to be the special friend of wise purposes. The fear of the Lord is seen in hating evil, pride, a high opinion of oneself, the evil way, and the false tongue, are unpleasing to me. 자, 우리말과 영어를 비교해서 들어보세요. 나 지혜는 명철로 주소를 삼으며 I wisdom have made wise behavior my near relation. 지식과 근신을 찾아 얻나니 I am seen to be the special friend of wise purposes. 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라. The fear of the Lord is seen in hating evil. 나는 교만과 거만과 악한 행실과 패역한 입을 미워하느니라. Pride, a high opinion of oneself, the evil way, and the false tongue are unpleasing to me. 다시 한번 들어보겠습니다. I, wisdom, have made wise behavior my near relation. I am seen to be the special friend of wise purposes. The fear of the Lord is seen in hating evil, pride, a high opinion of oneself, the evil way, and the false tongue, are unpleasing to me. 버전별로 비교해 볼게요. 웹버전에서는 I wisdom have made prudence my dwelling 이라고 했다면 BB에서는 I wisdom have made wise behavior my near relation. 나의 신중함이 나의 거주지가 되게 만들었다라는 거. 이게 바로 나의 지혜로운 행위를 나의 친척으로 만들었다라는 표현과 마찬가지인 거죠. Find out knowledge and discretion. 요거를 I'm seen to be the special friend of wise purposes. 자, 이 부분이 완전히 달라져 보이죠? 그러니까 지식과 근신을 발견하는 것, 찾는 것.
이것이 바로 나는 지혜로운 목적들에 있어서 특별한 친구가 되는 것으로 보여진다. 그러니까 여기서는 지식과 근신이 wise purposes가 되는 거예요. 아까도 말씀드렸지만 우리의 인생과 또 우리 앞에 있는 어떤 일들에서 분명한 지혜로운 방향과 목적과 용도가 있을 거 아니에요. 그런데 그런 것에 아주 친한 친구, 절친이 될 수 있다는 거죠. 그러니까 늘 바로 옆에 있어서 조언해주고 바른 길로 갈 수 있도록 자, 그런 친구의 모습이 될 수 있다는 얘기가 아닐까요? 자, 다음 The fear of Yahweh is to hate evil. 이거를 The fear of the Lord is seen in hating evil. 자, 이것도 비슷한 표현으로 보이지만 표현하는 방식이 좀 틀리죠. 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이다. 이거를 주님을 경외하는 것은 악을 미워하는 것 속에서 보여진다. 결국 같은 이야기가 되겠죠. I hate pride, arrogance, the evil way, and the perverse mouth. 이거를 pride, a high opinion of oneself, the evil way, and the false tongue are unpleasing to me. 자, 지금 주어가 완전히 다르죠. 우리 웹버전에서는 지혜자가 주어가 돼서 내가 이러이러한 것들을 싫어한다라고 했고, 자, BB에서는 그 이러이러한 것들이 바로 나에게는 유쾌하지 않고 싫은 것들이다. 이렇게 표현을 한 거죠. 자, 이제 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘의 제목은 Hate Evil, 악을 혐오하세요. 난 이불이 좋은데 잠이 많아서 왜 이불을 싫어하라고 하지? 아, 도대체 이 이불 어떻게 해야 될까요? I hate evil. 자, 그 이불이 아니고 evil. 악이죠, 악. 사악한 거. 지금 말씀이 1인칭 주인공 시점으로 되어 있죠? 근데 그게 누구죠? 나 지혜자는. 결국은 하나님일 것 같아요. 그런데 그분은 지혜가 자기 집이고 지식과 근신이 자기와 가까운 특별한 친구라고 합니다. 그런데 우리는 어떻죠? 자신의 집을 얻기 위해 엄청 돈을 추구를 하죠. 부동산 투기? 또 자신의 특별한 친구, 즉 이성을 얻기 위해서 엄청 찾아다니지 않나요? 그런데 오늘 말씀을 한번 생각해 보세요. 지혜자가 거주할 곳으로 여길 만큼 중요한 지혜와 근신, 바로 다음 말씀에서 어떻게 연결을 시키고 있나요? 하나님을 경외하는 것은 바로 악을 싫어하는 것, 그냥 싫어하는 것이 아니라 혐오하는 것. 하나님을 경외하는 것, 그러면 뭔가 좋고 성스러운 일들을 능동적으로 해야 하는 것으로 알고 있는데 결국은 악을 미워하는 거였군요. 교만, 죄된 행실, 거짓된 말, 이 세 가지를 극혐하신다는 걸 통해서 우리가 뭘 배울 수 있을까요? 바로 세 가지. 하나님은 우리의 마음과 행위와 그리고 말을 감찰하시고 보신다는 게 아닐까요? 그런데 거꾸로 우리는 교만과 악한 행실 그리고 거짓된 말로 사람들을 너무 힘들게 하죠. 그 모습을 보시는 하나님도 너무 힘드셨다라는 말입니다. 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라고 하죠. 하나님도 우리를 사랑하시고 죄를 미워하셨기 때문에 그 죄를 없애고 해결하기 위해서 그분이 대신 혐오스럽게 십자가를 지신 겁니다. 우리도 서로를 용서하고 사랑해야 되겠지만 죄악된 마음과 행위는 혐오하고 없애도록 하고 필요하다면 피하는 것도 상책일 수 있습니다. 이번 한 주도 악한 것 생각하지 말고 악한 행위 따라가지 말고 그리고 말 함부로 하지 말고 왜냐하면 그 모습 하나님이 다 보시고 너무 싫어한다고 하셨기 때문이에요. 우리가 하나님을 정말 경외하고 두려워한다면 그런 것들 분명하게 선을 그을 수 있어야 한다고 생각을 합니다. 오늘도 수고 많으셨고요. 이번 한 주도 하나님을 경외하는 여러분들이 되기를 바라겠습니다. 감사합니다. I, wisdom, have made wise behavior my near relation. I am seen to be the special friend of wise purposes. The fear of the Lord is seen in hating evil, pride, a high opinion of oneself, the evil way, and the false tongue, are unpleasing to me.